Today, we'll see some others advanced features for drawing two-dimensional graphs. And at first, we want to see how to plot several functions on the same set of axes. That means suppose we have two functions, f of x equals to x square and gx equals to 9 minus x square. We have two separate or distinct functions f and g defined by this way. Now, if we are trying to figure out these two graphs or two functions on the same set of axes. For instance, f of x equals to x square. This graph will be like this, parabolic. Okay. Yes, sir. And 9 minus x square, it will be, suppose this point is 9 along the y-axis from the origin. So it will be 0, 9. Then 9 minus x square, suppose will be like this. These two graphs have been drawn on the same set of axes. Now, how we can perform this command or this type of problems in Mathematica? This is the new task for us. Okay, let's try. Okay, at first, in our last class, we saw only plot, P-L-O-T, plot function. Okay, hold on, please. In our last class, we saw how to handle or write plot command. For this purpose, we need to write capital PLOT plot, third bracket, inside the third bracket. At first, we need to define the function. Suppose if we want to draw x only, x square, then comma, second bracket, at first we need to specify the variable, then the ranges of the domain, the interval of the domain, suppose -3 to +3, second bracket close. Now if we press the enter button, we'll get this graph. In our last class we saw, but now we have two functions. So for this purpose, we need to use again plot function, but there is a specific way to insert several functions. For instance, here before the comma, we have to mention two functions. So that's why we need to use second bracket, then first function, comma, second function, that is here 9 minus x square, second bracket close. So if we have more than one functions and we try to draw the figures of all functions, then we have to use plot again, but the command will be like this: the plot, inside the third bracket, before comma, we need to define all functions by enclosing the second brackets, inside the second brackets, and after the comma we need to specify the variable along with the domain of the graph. So now if we enter the command, then we'll get this
functions. Here we see the blue line, the blue curve is the function for x square, and this magenta color graph, that is 9 minus x square over the domain -3 to +3. Okay, do you have any question? Hello, hello, Yes, sir. do you have any question? স্যার 9 মাইনাস এক্স স্কোয়ারের জন্য যদি আমরা রেঞ্জটা মানে ডোমেনের যে রেঞ্জটা একটু যদি -4 থেকে 4 দেই, হ্যাঁ, এটাই in আমাদের next topic, it will be our next topic when the domain are different. Here the domain for these two functions are same, -3 to +3, but if we are handling some problems like x square has the domain -3 to 3 +3, but 9 minus x square has the domain another separate domain from +10 to -10, like this, then how can we handle it? It will be discussed after this section. Now, do you have any question here? If we have more than one functions but domain is same, then we simply use this plot function and this way to define all this. Now secondly, now if we have two separate functions but with separate domain, দুইটা বা একাধিক, তিনটা, চারটা সেপারেট ফাংশন আছে এবং ডোমেইন গুলো ভিন্ন, তাহলে কিভাবে আমরা ডিফাইন করতে পারি বা একই গ্রাফে কিভাবে আনতে পারি? ইট কুড বি ইজিয়ার ইফ উই ড্র দা এ পিসওয়াইজ ফাংশন। একটা পিসওয়াইজ ফাংশন আমরা যদি ড্র করতে চাই তাহলে এটা আরো বেশি ইজিয়ার হয়। যেমন সাপোজ উই হ্যাভ এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু 1 divided by x minus 3 whole square when the domain is x less than suppose 2.9 and x is greater than 3.1. On the other hand, the functional value is 100 suppose when x lies between 2.9 to 3.1. দেখো তো ঠিক আছে কিনা? We have a piecewise function. Suppose here the first portion, for the first portion the domain is this x less than 2.9, but and x is greater than 3.1, but inside 2.9 to 3.1 the functional value is 100. So we have two separate functions with two different domain, দুইটা different domain এর মধ্যে আছে, আছে না? হ্যালো, জি স্যার। এখন আমরা এই পিসওয়াইজ ফাংশনটা দেখবো যে হাউ টু ড্র ইন ম্যাথমেটিকা। Okay, at first we may define our first function f, suppose x, this is our first function. First piecewise portion was 1 divided by x minus 3 square. This is the first piecewise portion and its corresponding domain, এটা ডোমেইন কত হচ্ছে
x less than 2.9 and এটা আনার জন্য টু প্যারালাল ভার্টিক্যাল লাইনস, এটা আনার জন্য কিবোর্ডে দেখো যদি কারো থেকে থাকে এখন যে ব্যাকওয়ার্ড স্ল্যাশটা শিফট এন্টার করলে লম্বা লম্বি একটা লাইন আসবে, ডাবল প্রেস করলে এই প্যারালাল দুইটা ভার্টিক্যাল লাইন চলে আসবে। x is greater than 3.1. Again, for the second piecewise portion, f of x equal to 100 forward slash semicolon 2.9 is greater than or equal x is greater than less than or equal 3.1. This way we have defined each piecewise function corresponding to their domains. Now now we need to write down the command for plot. Simple plot, third bracket, the function. Here the function is f x. Function is defined f x, comma, the variable is x, and the entire domain, if we union these two separate domains, then the entire domain will be 0 to, suppose the upper value of x here, upper only mentioned x is greater than 3.1, but it doesn't restrict it. What would be the upper limit? Suppose the upper limit is 6, suppose, and the lower limit is suppose 0. Now if we plot, enter the enter button. Obviously to get the plot, we need to push or enter small enter button. In the keyboard we have two enter button. প্রত্যেকটা কিবোর্ডে কয়টা এন্টার বাটন আছে? দুইটা। দেখো একটা এই যে ইগুলো নাম লকের পাশে যে নাম্বার গুলো দেয়া আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 প্লাস মাইনাস, ওইখানে একটা এন্টার আছে, ওটা ছোট। আর ভেতরে আলফাবেটের সাথে যে এন্টার আছে একটু মানে কিটা একটু বড় থাকে। তো ছোট এন্টার চাপলে তোমার রান হবে, আর বড় এন্টার চাপলে তোমার দ্বিতীয় লাইনে যাবে। ফর এক্সাম্পল এখানে আমি এটা লেখার পর আমি দ্বিতীয় লাইনে যেতে চাচ্ছি, তাহলে এখানে বড় এন্টার চাপলে দ্বিতীয় লাইনে চলে আসবে। দেখো তো আমার কথা বোঝা গেছে কিনা? আচ্ছা স্যার, ল্যাপটপের ক্ষেত্রে কি করব? একই তো, ল্যাপটপে আলফাবেটের সাথে যে এন্টারটা আছে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ, তারপরে সেমিকোলন, কমা, এগুলোর পাশে যে এন্টারটা আছে ওইটা দিলে দ্বিতীয় লাইন বা পরের লাইনে চলে যাবে। আর 1 2 3 4 5 6 নাম লক এর পাশে যে এন্টারটা আছে ছোট একেবারে কর্নারে, রাইট কর্নারে নিচে বটমে, ওইটা হচ্ছে এন্টার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ স্যার এই যে লেস দেন ইকুয়াল এটা কিভাবে কমন? আচ্ছা, লেস দ্যান ইকুয়াল হচ্ছে সাপোজ এই যে 2.9, দেন লেস দ্যান আনার জন্য ইউ নিড টু প্রেস শিফট দেন কমা, দেন
you need to press equal. Okay, less than, then equal চাপার পর তুমি যদি যাই লেখো না কেন অটোমেটিক্যালি ওটা লেস দ্যান ইকুয়াল একসাথে নিয়ে নেবে ম্যাথমেটিকা। এখন যদি আমি সাপোজ এক্স লিখি, এক্স লিখলে অটোমেটিক্যালি সে ওই সাইনটা লেস দ্যান অর ইকুয়ালে কনভার্ট করে নিবে। ওকে, বুঝা যায়নি? জি হ্যালো, স্যার। সাপোজ আবার আমি শিফট চেপে লেস দ্যান দিলাম, দেন এটা প্রেস করার পরে ইকুয়াল সাইন প্রেস করলাম, দেন আমার সংখ্যাটা হচ্ছে 3.1। সাপোজ আমি যদি 3 লিখি, 3 বাটন প্রেস করো, তাহলে অটোমেটিক্যালি পূর্বে যা লিখে আসছো লেস দ্যান এবং পরে ইকুয়াল, ওইটা ওরা একই সাথে কনভার্ট করে নিবে লেস দ্যান অর ইকুয়াল 3.1। এবার বড় এন্টার চাপলে দ্বিতীয় লাইনে চলে আসবে। দেন আমরা যদি প্লট দেই, প্লট নিয়ে আসলাম। এবার যদি বড় এন্টার চাপো তাহলে কিন্তু প্লট আসবে না, বড় এন্টার চাপলে প্লট আসবে না। তোমাকে ওইখানে যে যে নাম লক বা নিউমেরিক্যাল 1 2 3 0 কমা প্লাস মাইনাস যে পাঁচটা আছে ওটার একেবারে রাইট বটমে নিচে যে স্মল এন্টার আছে ওটা চাপলে তোমাকে গ্রাফটা দেবে। বাট এইখানে একটা স্পেশাল অবজারভেশন হচ্ছে, এই যে আমরা প্লট পেলাম, দেখো এটা প্লট পুরোটা দেখায়নি ম্যাথমেটিকা। যেমন এখানে আমাদের বলা আছে ফাংশনাল ভ্যালু ইজ 100। কত? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশনাল ভ্যালু? বলো। 100 100 when x varies from 2.9 to 3.1, but in our graph we see along the y-axis, the scaling is up to 8 or 8.5। স্কেলিং কত পর্যন্ত আছে? 8.5 পর্যন্ত। 8.5 পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের তাহলে তো এই ফাংশনাল ভ্যালু 100 কি এখানে শো করতেছে? না স্যার, না, করতেছে না। তাহলে এটা কেন করতেছে না? ম্যাথমেটিকা মানে এটা আমরা যদি কোনো কিছু না কমান্ড দেই, দেন ও শুধু যেটুকু দেখলে গ্রাফটা সুন্দর দেখাবে অতটুকু নিবে, পুরোটা সে শো করবে না। এখন পুরোটা যদি আমার প্রয়োজন হয়, সাপোজ আমি দেখতে চাচ্ছি পুরো গ্রাফটা কেমন, তাহলে আমাদের অ্যাডিশনালি আমাদের কিছু কমান্ড লিখতে হবে যে আমি পুরোটা দেখতে চাচ্ছি পুরো গ্রাফটা কেমন। তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে প্লট ডোমেনের পরে কমা দিয়ে আমাদের অ্যাডিশনাল লিখতে হবে যে প্লট রেঞ্জ, প্লট রেঞ্জ, প্লট রেঞ্জ। ওকে, প্লট রেঞ্জ লেখার পরে তুমি যদি সব চাও সব, তাহলে রাইট অ্যারো সাইন দিতে হবে। প্রথমে রাইট অ্যারো সাইন আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে ইউজ করেছিলাম। হাউ ডু উই গেট দ্য রাইট অ্যারো? বলো তো, আমরা রাইট অ্যারোটা কিভাবে পেতে পারি? তাড়াতাড়ি বলো। স্যার যে রাইট মাইনাস মাইনাস, ওকে, মাইনাস সাইন শিফট দিয়ে ইজ গ্রেটার যে সাইন, যেটা শিফট দিয়ে ইজ গ্রেটার দেন সাইনটা আনতে হবে। ইজ গ্রেটার দেন সাইন আনার পর এন্টার তুমি চাপলেই যে কোনো কিছু লিখলেই এটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে, বা একটা স্পেস চাপলেও হয়ে যাবে। স্পেস চাপছি, দেন হয়ে গেছে। এন্টার না, স্পেস এন্টার দিলে, তোমার বড় এন্টার দিলে দ্বিতীয় লাইনে চলে যাবে, পরের লাইনে, আর ওই ছোট এন্টার দিলে রান হবে। ওকে, এবার আমি সম্পূর্ণ টানতে চাচ্ছি প্লট রেঞ্জ অল, মানে আমি যা স্পেসিফাই করছি এই ডোমেনের ভেতরে, এই ডোমেনের ভেতরে যা গ্রাফ আছে সম্পূর্ণটা দেখাতে হবে। এরকম যদি চাই তাহলে এখানে লিখতে হবে এ ডাবল এল, অল। ওকে, নেক্সট নেক্সট আমরা যদি এন্টার বাটন দেই তাহলে দেখো গ্রাফটা এরকম হবে। ওকে,
হ্যালো, আচ্ছা স্যার 100 যে স্যার এইভাবে ইকুয়াল হয়ে গেল কেন? কোথায়? অ্যাগেন প্লিজ। 100 তে ইকুয়াল হবে না কেন? এটা তো কনস্ট্যান্ট ফাংশন। কনস্ট্যান্ট ফাংশন কেমন হয় গ্রাফ? 2.9 থেকে 3.1। এটা কি ধরনের কোশ্চেন করলা? সাপোজ f of x equals to 10, বললাম যে 3 থেকে 4 পর্যন্ত ফাংশনটা ড্র করো। এই ফাংশনটা 3 থেকে 4 ড্র করো, তাহলে কেমন হবে? সিম্পল, 10 ইউনিটস যাও। সাপোজ এটা 10 ইউনিটস, এটা 3, এটা 4, তাহলে এইরকম হবে গ্রাফ প্যারালাল। 3 থেকে 4, 3 থেকে 4 সব পয়েন্টে ভ্যালু 10। এখানে 10 10 10 10 10 10 10, সব জায়গায় 10। সো স্ট্রেট লাইন নিতে হবে এবং প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস। ছোটবেলা পড়ে আসছো y equals to b is a straight line parallel to x axis. তো f of x মানে তো y value, so y equals to 10 obviously should be parallel to x axis, so that's why ওখানে আমরা তাই পেয়েছি। এটাই কি কোশ্চেন ছিল তোমার? জি স্যার বুঝতে পারছি। 2.9 থেকে 3.1 up to this range the function value is 100 constant, so obviously it should be parallel to x axis from this 2.9 to 3.1. Okay, now we see here along the y axis the highest value is indicated up to 100. So this is the way to get all range, all the entire graph that we need to draw. Now if we want to get some specific portion, মনে করো আমরা এইখানে গ্রাফটা দেখাচ্ছে, এই গ্রাফটার ডোমেইন হচ্ছে 2.9 থেকে, সরি 0 থেকে কত পর্যন্ত নিছি? 0 থেকে 6, এবং এই রেঞ্জের ভেতরে সম্পূর্ণটা দেখাচ্ছে। এখন আমরা যদি বলি যে না আমি কোনো কারণে সম্পূর্ণটা চাচ্ছি না, মনে করো বললাম যে x এর ভ্যালু 2 থেকে 4 পর্যন্ত যাচ্ছে, তাহলে প্লট রেঞ্জ, এখানে আমি অ্যাডিশনাল কমেন্ট লিখে, অ্যাডিশনাল কমেন্ট কিভাবে, সেকেন্ড ব্র্যাকেট, প্রথমে যদি x এর মিনিমা দেই, আচ্ছা আমরা প্রথমে x এর না, প্রথমে y এর দেই, যে y এর ভ্যালু এখানে 0 থেকে 100 পর্যন্ত দেখাচ্ছে, বাট আমি দেখতে চাচ্ছি যে 40 থেকে 60 এর মধ্যে y এর ভ্যালু গ্রাফটা কেমন, ফ্রম 40 টু 60 এই y ভ্যালু ইন্টারভ্যালের মধ্যে গ্রাফটুকু দেখতে কেমন, এটা যদি দেখতে চাই তাহলে এখানে y প্লট রেঞ্জ অল না দিয়ে আমরা y প্রথমে মিন দিব, সাপোজ 40 আমাদের গ্রাফে, ওকে, কমা কত, সাপোজ ম্যাক্সিমাম বলো 60, এবার রান করো দেখি কত হয়। 40 থেকে 60 এই রেঞ্জের ভেতরে গ্রাফটা দেখতে এইটুকু আসবে। আমার কথা কি বুঝে গেছে? জি স্যার। এখন তুমি যদি বলো যে না আমি 40 থেকে 60 এ দেখতে চাচ্ছি না, আমি দেখতে চাচ্ছি এই যে এখানে 0 থেকে 20 পর্যন্ত, 0 থেকে 20 এই y ভ্যালুর টুকুর মধ্যে গ্রাফটা দেখতে কেমন, তাহলে এখানে তুমি লেখো 0 টু 20, তোমার যেটা ইচ্ছে, তুমি যতটুকু দেখতে চাচ্ছ। মনে করো আমরা যে অনেক সময় মুভি দেখি বা নাটক দেখি, তখন একটা স্পেশাল পোরশন বারবার দেখি, ভালো লাগার পোরশনটুকু, তো এইখানেও তোমার যদি একটা স্পেশাল কোনো অংশ তুমি অবজার্ভ করতে চাও যে এই পোরশনটুকু আসলে দেখতে কেমন, তাহলে তুমি এইভাবে এই যে এখানে দেখো ফ্রম 0 টু 20 পর্যন্ত গ্রাফ দেখাবে, ওকে।
ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, দেন এবার আমরা মুভ করি, সেটা হচ্ছে দুইটা ফাংশন ড্র করব, বাট ডোমেইন ভিন্ন। যেমন সাপোজ y equals to x square minus 9 from -4 to +4, and y equals to sin x from 0 to 24, 2 pi, sorry, 2 pi। এখন দেখো দুইটা ডোমেন কিন্তু ভিন্ন, am I right? জি স্যার। দুইটা ডোমেইন অবশ্যই এখানে ভিন্ন। এখন এই দুইটা ফাংশনের প্লট যদি একই সাথে পেতে চাই, তাহলে কিভাবে আমরা করতে পারি? এক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা ইউজ করতে হবে, সেটাকে বলা হয় শো কমান্ড। শো কমান্ড। আচ্ছা, আমরা তাহলে প্রথমে একটা একটা ফাংশন প্রথমে ডিফাইন করে নেব। এটা দুইটা গ্রাফ পাওয়ার জন্য প্রথমে একটা একটা করে ডিফাইন করে নেব। যেমন সাপোজ প্লট প্রথমটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস 9 কমা সেকেন্ড ব্র্যাকেট। এটা প্রথমে এক্স, দেন লোয়ার লিমিট ফর দিস ডোমেইন -4 upper limit. Okay, this is the graph of the first function. Suppose its name is g1, suppose g1 নাম দিলাম এটার, দ্বিতীয়টার নাম দিলাম g2। প্লট দ্বিতীয়টা হচ্ছে sin x, কে বলো? সাইন এক্স। sin x। তাহলে সাইনে অবশ্যই এস ক্যাপিটালে লিখতে হবে। সাইন এক্স লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে। থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে আমাদের থিটা পোরশনটা যা থাকবে তাই লিখতে হবে। সেটা এক্স থাকলে এক্স, এক 2 থিটা থাকলে 2, এভাবে লিখতে হবে। মানে থিটা পোরশনে যা থাকবে সম্পূর্ণ should be written inside the third bracket, then comma second bracket x domain upper limit 0 to pi। ওকে, জি এবার স্যার। আমরা লিখব শো। এই যে দুইটার নাম দিছি প্লট, এই দুইটা একই সাথে শো করার জন্য শো শো ইউজ করতে হবে। অ্যাগেইন থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করে first function name that we have provided. The first plot has been stored by the name g1, g1. The second one has been stored by the name g2. Okay, then plot range all। স্যার আমরা sin x এর যে হ্যাঁ, ভ্যালুটার সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে নিছি। ও sin sure, এখানে হয় নাই, সেকেন্ড ব্র্যাকেট, ইজ রাইট, থ্যাংক ইউ। দেখো কি বলছে এখানে, 2 pi 2 into pi, pi কিভাবে লেখে?
পি অবশ্যই ক্যাপিটালে লিখতে হবে ম্যাথমেটিকাতে পি ক্যাপিটাল। এই যে দেখো আসছে এবার। দেখো এখানে আমরা 3টা গ্রাফ পেয়েছি। কয়টা গ্রাফ? 3টা। প্রথমে যে গ্রাফটা ছিল দ্যাট ইজ ফর এক্স স্কোয়ার মাইনাস 9, এটা জি1 এক্স স্কোয়ার মাইনাস 9, দেন সাইন এক্স। আর এই যে এই কম্বাইন্ডটার জন্য দেখো এখানে আমি একটা ভুল করছি, সেটা হচ্ছে অল বা স্পেলিংটা কিভাবে লিখতে হবে? ক্যাপিটাল। ক্যাপিটাল। আচ্ছা এবার দেখো যে দুইটা এক সুন্দরভাবে আসছে। প্রথমটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস 9 এর গ্রাফ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে সাইন এক্স এর গ্রাফ ফ্রম 0 to 2 পাই। থার্ড ওয়ান হচ্ছে এই যে শো এর রেজাল্ট, শো জি1 জি2 একই সাথে এবং প্লট রেঞ্জ অল, সম্পূর্ণ গ্রাফটা দেখাচ্ছে একই সাথে, দুইটা ডোমেন ভিন্ন। ওকে, সো যদি দুইটা ফাংশন বা একাধিক ফাংশন আমাদের থাকে, 3টা 4টা, এবং তাদের ডোমেইন যদি ভিন্ন হয়, আমরা যদি একই সাথে ফিগারটা আনতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের এভাবে প্রসিড অন করতে হবে, শো ইউজ করতে হবে। সো এখানে দেখো একটা আমি ভুল করতেছি বারবার, যে ক্যাপিটাল লেটার বা আলফাবেটটার প্রথমটা ক্যাপিটালের লেখাটা, এটা কিন্তু সবারই ভুল হতে পারে, তোমাদেরও ভুল হতে পারে। সো তোমরা একটু কনসিয়াস থাকবা, ফার্স্ট লেটার সব সময় দেখা যাচ্ছে ক্যাপিটাল হচ্ছে। সো এই এই সাইডটা অবশ্যই আমাদের কনসিয়াসলি হ্যান্ডেল করতে হবে। এখন আমরা যদি শুধু কম্বাইনটা চাই, এখানে ইফ ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড দ্য সেপারেট গ্রাফস, এই যে এখানে যে দুইটা সেপারেট গ্রাফ দিছে, এক্স স্কোয়ার মাইনাস 9 এর গ্রাফ, সাইন এক্স এর গ্রাফ আলাদা আলাদা দেখাচ্ছে, যদি আমরা আলাদা আলাদা না চাই শুধুমাত্র একটা থার্ড ওয়ান চাই, তাহলে কি করতে হবে? জাস্ট সেমিকোলন দিয়ে দিবা, সেমিকোলন না দিলে শো করবে আর সেমিকোলন দিলে শো করবে না। প্রথমটা জি1 এর পরে যদি সেমিকোলন দাও শো করবে না, প্রথম জি1 এর গ্রাফ শো করবে না, দ্বিতীয়টা জি2 এর ভিতরে সেমিকোলন দাও শো করবে না, তৃতীয়টার ভিতরে দিবা তৃতীয়টাও শো করবে না। ওকে, যে জায়গায় সেমিকোলন দিবা সেটা শো করবে না, তাহলে তৃতীয়টা দিলে তো কিছুই শো করবে না, তাহলে তো আমরা আমাদের রেজাল্টটা পাবো না, আমরা শুধু চাচ্ছি কম্বাইন্ড রেজাল্টটা, তাহলে দিলে শুধু কম্বাইন্ড রেজাল্টটা পেয়ে যাবে। ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যালো, নো স্যার। না স্যার। আচ্ছা এবার আমরা আরেকটা জিনিস যেটা শিখবো, আহ, আমরা দেখো বইয়ে, বিভিন্ন বইয়ে মনে করো এই দুইটা গ্রাফ একই সাথে একই গ্রাফের ভেতরে আমরা পেয়েছি, কিন্তু আমরা যদি এরকম চাই এই দুইটা গ্রাফ একই সাথে না, দুইটা ভিন্ন গ্রাফে দেখাবে, বাট একটা রান করার পর, আই মিন মনে করো জি1 জি2, এখানে সোনা দিয়ে গ্রিড GRID, সরি আগে লিখতে হবে গ্রাফিক্স, GRAPHICS, গ্রাফিক্স, দেন গ্রিড, থার্ড ব্র্যাকেট, সেকেন্ড ব্র্যাকেট, সেকেন্ড ব্র্যাকেট।
এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা অবজারভেশন হচ্ছে বা রোল হচ্ছে, এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ডাবল ইউজ করতে হয়, ডাবল ইউজ, দুইবার করে লিখতে হবে। এবার যদি আমি রান করি, দেখো একই সাথে একই, তুমি যদি এখন করো, কপি করো, দুইটা ফিগার একই সাথে আসবে, একই রোতে আসবে, একই রোতে আসতেছে দুইটা রো, দুইটা গ্রাফ, এবং বাট সেপারেট গ্রাফে আসছে। এম আই রাইট? Yes, sir. তাহলে দেখো দুইটা গ্রাফ, দুইটা ফাংশনের গ্রাফ সেপারেট ওয়েতে যদি আসে, সেপারেট ওয়েতে আসে, তাহলে আমাকে এভাবে গ্রাফিক্স গ্রিড এভাবে লিখতে হবে। এখন আমরা যদি বলি যে হ্যাঁ প্রথম রুতে দুইটা, দ্বিতীয় রুতে দুইটা, এভাবে যদি আসে, আমার কথা বোঝা গেছে? মনে করো এরকম আমি আরো আরো দুইটা নিলাম, সরি সরি, এই যে ছোট এন্টার চেপে ফেলছি, বড় এন্টার। প্রথমে এখানে G1 লেখো, G1, এবার G2, G2, G2 সাপোজ মনে করো প্লট শুধু এক্স, শুধু এক্স, এক্স, G2 একটা আছে। আচ্ছা ওটা G3 লিখতে হবে তাহলে, এক্স, এক্স কমা -4 থেকে 3, এটা নাম দিলাম G3। আরেকটা নাম দিলাম, ওফ, আবার যে ছোট এন্টার চাপলে রান হয়ে যাবে, বড় এন্টার চাপলে নিচে যাবে। আরেকটা নাম দিলাম G4, এটা সাপোজ x কিউব। এখন আমি চাচ্ছি যে প্রথম দুইটা একই রোতে, ফার্স্ট রোতে, আর দ্বিতীয় দুটো সেকেন্ড রোতে, ওকে? বা চারটা যদি একই সাথে দেখাইতে চাই, তাহলে এখানে শুধু G3, G4 লিখে এন্টার দাও, চারটা গ্রাফ একই সাথে আসবে। ভুল হয়েছে আমার কি বলো তো? হোয়াটস দ্য রং? এখানে পি শুড বি ক্যাপিটাল। Yes, sir. চারটা গ্রাফ একই রোতে দেখাচ্ছে। এখন আমি যদি চারটা এভাবে ছোট ছোট চলে আসতেছে একই রোতে, আমি চারটা না এসে প্রথম দুইটা এক রোতে, প্রথম দুইটা এক রোতে, দ্বিতীয় দুইটা আরেক রোতে যদি আমি দেখাতে চাই, তাহলে কি করতে হবে? প্রথম দুইটা লেখার পর একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ, তৃতীয়টা নেওয়ার পরে আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে, অর্থাৎ ভেতরে যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট, ফার্স্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট যখন ক্লোজ হবে সেটা হবে ফার্স্ট রো, দ্বিতীয় সেকেন্ড ব্র্যাকেট যখন ক্লোজ হবে সেটা হবে সেকেন্ড রো, তৃতীয় সেকেন্ড ব্র্যাকেট যখন ক্লোজ হবে সেইগুলো নিয়ে থার্ড রো। তাহলে প্রতিটা রো এভাবে আমরা স্প্লিট করতে পারি। আমার কথা কি বোঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. প্রথম যে ফার্স্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ হবে, এর ভেতরে যা যা লিখবো, যে ফাংশন গুলো গ্রাফ লিখবো, সেগুলো নিয়ে ফার্স্ট রো, তারপরে কমা দিয়ে আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেটের দুইটা ভেতরে যা যা লিখবো সেগুলো নিয়ে সেকেন্ড রো, এবং সবগুলো আবার লেখার পরে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে সবগুলোকে একসাথে ক্লোজ করতে হবে। এবার যদি আমরা এটা এন্টার করি, ছোট এন্টার চাপো, দেখো চারটা গ্রাফই পাবো, বাট দুইটা রোতে। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। হ্যালো? জি স্যার, কোনো কোশ্চেন নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আজ এ পর্যন্তই থাক।